Mahindra Scorpio N ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಾಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್? I got it. That I can understand. So I felt like it's a very refined car from what it was. Okay. On the ride aspect. Okay. We talked about the exterior, interior, everything. So in all means the scale has raised. So, when we are doing these kind of highway drives in older Scorpio, it used to be bumpy. Yeah. And you have enough and more body rolls. Yeah. And like you feel it's like an old school. But now, even though it's a ladder frame chassis and body and frame, it's still it feel like lot more improved from what it was, and more international. Correct. Because there are cars like G-Wagon was still made on the frame. Correct. And that improvement was very drastic. So that improvement I can feel here from what it was and what is now. Definitely. Huge difference. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಹಳೇದ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ತರಾನೇ ಇತ್ತು. ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂತವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವಿ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ತೇಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಹೀಂದ್ರ. ಆದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 20 years later they've come up with a all new Scorpio. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಇದನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. I think we'll do it in Lonavala roads. Yeah. Because we have all the twisty roads. Yeah. Just lane changing at higher speeds. Pretty good. Pretty good. Can't say there is no body roll, but this much ladder and frame, I think we can't expect more also. And other things like what you felt about the engine and the gearbox. So right now we're driving the diesel. Yeah. So it's a 173 PS diesel engine. It's the new M-Hawk engine that they've put on this. It is mated to a 6-speed torque converter automatic, which is pretty good. Very smooth shifts, ಆರಾಮಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆಡ್ ನಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನೂವರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ Mahindra is known for adventure. Yes, it is. So, but still, most of the time it will be in the cities, in the concrete jungle, doing daily duties. Yeah. Especially Scorpio, it was a very big favorite for all the 2-tier and 3-tier cities. So maybe in big cities like in Bangalore or Delhi or Bombay, you may not see a lot of new Scorpios. But even in the 2nd-tier and 3rd-tier city, Scorpio was a choice for a lot of people. That way, it is probably it's more of an on-road vehicle than off-road, but it's a good off-roader also. And the ratio of 2-wheel drives which is sold is more. Correct. So on that respect, they have the study where they know that this car is meant to be on road. So that improvement on powertrain also can be seen. It's very refined, and response is also good. As you said, correct, some lag is there for the gearbox. That's mostly on the downshift. Downshift, that too when you want to push it. Yeah, push it. But we have the modes. We can try it out the modes also. Yeah. The drive modes are there. So zip, zap, zoom. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇವಾಗ 3 ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಹಾನಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಿತ್ತು, XUV ಮೆಟ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಈ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ I'll get straight to the pricing, because that is something that's exactly really that's very interesting and very exciting. Exactly. So you start off with the price. So starting off, the price starts from 11.99 lakhs, and it may go up to 19.49 lakhs. So top end
model with all the loadings, and it will be a diesel automatic. So that's the price range. And you have some 8 variants or something. Yes. And the loadings are pretty good. They were comparing it actually with the D segment of SUVs, which I don't think it's a D segment vehicle, but feature wise they were comparing with the D segment, and it's of course it's a C segment. But now what I felt is like they placed in a way that they have both XUV 7W and Scorpio part to part in their stable. There's a slight difference in the price, but again, when you want to have a ladder frame, or if you don't like the XUV, they don't have to search another showroom. They can have an option in the same showroom. Right. So, yeah, that's something which we've seen with Marutis. Yes. So Maruti have a same price bracket, lot of vehicles. So that is followed by Mahindra, I guess. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅರೀನಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ XUV ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ XUVಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಗೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಗೋಬಹುದು. Thankfully they didn't make like the Bolero and Bolero Neo. No. This is a very good option. Bolero and Bolero Neo was no, it's just using the nomenclature for better that was marketing, a I think. big drawback for the brand as such. So this is a very well thoughtful process they did. Correct. And very very logical, and I would appreciate their move with this one. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಇದು 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬರೀ 25,000 ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ 25,000 bookings, the price will be revised. So it's like a introductory price. Introductory price. So this was the experience. ಈಗ ಕಾಣ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಏನು ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಚರ್ ವೈಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾನರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸನ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾನರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Cool. So now I think we're getting out of the tunnel, and I think we'll go for an off-road drive and share the experience. Done. Off-roading ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ. ಬಾಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಮುಂಚೆ 19 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಆಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲು. ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ SD ರೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ. ಹಲವಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಲ್ ಇದೆ ಮೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೋ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ DNA ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಾರಲ್ಲಿ. XUVಲೂ ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. So what did we go through just now? Okay, you stages. Said it's got more, systems which is good for off-roading, and that is electronic. Correct. Which is like, I felt, as you said, the combination of Thar and XUV is here, because Thar was hardcore off-roader but in a mechanical form, and XUV has off-roading capability but not hardcore, but all the electronics. So they combined both here, and it is doing a very good job so far. We just started the trail, 3-4 obstacles we completed, and first one was a small, actually slush wading. I won't say water wading. Yeah. So slush wading, and 2 slush wadings we did. One was a drop which we did with the first gear without even a hill descent controller brake. It was holding the car very well. Third was a 40-degree sideways
where we were doing again very calmly, quietly sideways this way. Yeah, And we were just following the instruction from the outsider. There is no harm in accepting the instruction on off-roading because it is meant to be like that. There's no ego clash on that. Secondly, off-roading is actually steady, technically drive and very calmly drive. It's not just splashing water, going sideways. That is fun, but we are here to test the vehicle's electronics and capability, not to test our skills. That's the prime thing, right? ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಪಿಗಳು, ಕೋತಿಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರ 4-wheel ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ 4-wheel ಡ್ರೈವ್ ಲೋಗೆ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ 4-wheel ಡ್ರೈವ್ ಲೋ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲೋ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಸಿಗಲಿ ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಫೀಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತಾನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ತಡೀರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾಕ್ಸಿ ಶೇಪ್ ಹಳೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಚಾಸಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್, ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೊಸದು, ಮಚ್ ಸೇಫರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಈಗ ತಾನೇ XUV 700ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. XUV 300 ಇದೆ, 700 ಇದೆ. ಇದೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ದು ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೇಲು, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಬುಚ್ ಮಾಚೋ SUV ಫೀಲ್ ಅಂತೂ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೇರಿಯಂಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ವೀಲ್ ಆರ್ಚಸ್ಸು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬಾನೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾಂಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು R18 ಆಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MRF ವಾಂಡರರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಿ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬಾಕ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ, ಅದು ಒಂದು. ಈಗ ಈ ಕರ್ವ್ಸು, ಕಾಂಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಳೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಫೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಡೀಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಂಕಿ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಡೋರ್ ಇದೆ ಹಿಂದೆದು. ಈಗ ಡೋರ್ ಥಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದು, ಅದಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಿಂದ, ಫ್ಲಶ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4ರಿಂದ 5 ಇಂಚ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ರೀಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು LED ಸೆಟಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಬ್ಯಾಜಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದೇ ಲೋಗೋ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೇಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಡೋರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ 7 ಸೀಟರ್ 6 ಸೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಖತ್ ಚಂಕಿ ರೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೊಸ ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಸ್ ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಡ್ರನಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗಾಡಿದು ಫೀಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಾಮ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾಸು, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಹೊಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೋ ಸೀಟ್ಸು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ನೀವು ಒಳಗೆ ಕೂರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಫಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್. ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್. ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ AC ವೆಂಟು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೇಔಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗಾಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಟು ಆಪರೇಟ್. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಸಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಲೋಗೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಲೆದರೆಟ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚಂಕಿಯಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಡೀಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎರಡೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಓಡಿಸಿದ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. 4x4 ಹಾಗೂ 2x4. 4x4 ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 4 ವೀಲ್ ಲೋ ಹಾಗೂ ಹೈ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಚಂಕಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಆಪರೇಟ್. ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, XUV 700 ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡೋ ರೈಟಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಟಚ್. ಹಲವಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. TPMS ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋನಿದು ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. 3D ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಮರ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಕುಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋವ್ 200-250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಜೊತೆಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೀಟು, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿವರ್ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಷನ್ ಈ 7 ಸೀಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇರ್ ಸೀಟ್ 1 ಟಚ್ ಟಂಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಸೀಟ್ ಟಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ರೋಗೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೊ ನೀವು ಕೂರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಗೇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೂಮಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಲೇ AC ವೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗದಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಾಗಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 5.5 feet ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು 5.5 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫು. ಹೊರಗಡೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಶ್ರೀಗನ್, ನಮಸ್ಕಾರ.